Dear students, in this class, let us learn about vibrational spectroscopy. It's also called infrared spectroscopy. Infrared spectroscopy or vibration spectroscopy is concerned with the study of absorption of infrared radiation which results in vibrational transitions. Infrared radiation lies in the part of the electromagnetic spectrum that is between the visible and microwave regions. The near IR region is from 0.8 μm to 2.5 μm and the middle IR region is 2.5 μm to 50 μm and the far IR region is close to ultraviolet radiation and it is from 50 μm to 1000 μm. So this is the infrared radiation. This is the part of near IR region and this is the middle IR region and this is the far IR region. Okay. The infrared portion of the electromagnetic radiation is usually divided into three regions, the near, mid and far infrared, named for their relation to the visible spectrum. The higher energy, which is the near IR, approximately has 14,000 to 4,000 centimeter inverse, or you can say 800 to 2,500 nanometer range, and it can excite overtone or harmonic vibrations. The mid-infrared approximately is from 4,000 to 400 centimeter inverse, or from 4,000 to 2,500 to 15,000 nanometer range, and it may be used to study the fundamental vibrations and associated rotational vibrational structure. The far infrared, which is approximately 400 to 10 centimeter inverse, it is from 15,000 nanometer to 200,000 nanometer, lying adjacent to the microwave region. So these are the infrared radiations that can be used for vibrational spectroscopy. Now let me discuss what is the essential condition for an IR active or IR inactive molecule. Not all possible vibrations within a molecule will result in an absorption band in the infrared region. To be infrared active, the vibration must result in a change of dipole moment during the vibration. This means that for homonuclear diatomic molecules such as hydrogen, nitrogen and oxygen, no infrared absorption is observed as these molecules have zero dipole moment and stretching of the bonds will not produce one. But for electronuclear diatomic molecules such as carbon monoxide, hydrogen chloride, which do possess a permanent dipole moment, infrared activity occurs because stretching of this bond leads to a change in dipole moment. Polar bonds are associated with strong IR absorption while symmetrical bonds may not absorb at all. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു മോളിക്യൂള് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, രണ്ട് ആറ്റംസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരു മോളിക്യൂളില്. ആ മോളിക്യൂളിന്റെ ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സ്പ്രിംഗ് ആയിട്ട് കരുതാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്പ്രിംഗ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ വൈബ്രേഷൻ പല ലെവൽസ് ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പല ലെവൽസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസിന്റെ കൂടെ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. ആ ലെവൽസിലെ ട്രാൻസിഷൻസ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ്. ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ആ വൈബ്രേഷൻസ്
ട്രാൻസിഷൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ 3 തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട്. നിയർ IR ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ് ടു വിസിബിൾ ലൈറ്റ്. പിന്നെ ഫാർ IR ഉണ്ട്, പിന്നെ മിഡിൽ IR ഉണ്ട്. ഫാർ IR ക്ലോസ് ടു മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ ആണ്, അതാണ് ഫാർ IR. ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് മിഡിൽ IR എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇത് കാണിക്കുക? ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ആക്റ്റീവ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അത് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there must be a change in the dipole moment of the molecule during the vibration. അതാണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ബോൾഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ചേഞ്ച് ഇൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ വൈബ്രേഷൻ. അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷനാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു. ആ കണ്ടീഷൻ there should be a permanent dipole moment. പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കാണിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കാണിക്കണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവണം. ചേഞ്ച് ഇൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈട്രജൻ, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ പോലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ചേഞ്ച് വരാത്തത് കൊണ്ട്, ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇല്ല അവർക്ക്, സീറോ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ്, ചേഞ്ചും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് IR ഇന്നാക്റ്റീവ് ആണ്, IR റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ വേറെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, ഹെട്രോന്യൂക്ലിയർ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ HCl, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവരുടെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് അവര് IR ആക്റ്റീവ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും IR ആക്റ്റീവ് ആണ്. റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കാണിക്കാത്ത ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. പക്ഷെ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ വൈബ്രേഷൻസ് കൊണ്ട് ചെറിയ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ചേഞ്ച് വരും. ചില വൈബ്രേഷൻസ് കൊണ്ട് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് IR ആക്റ്റീവ് ആണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ 3 വൈബ്രേഷൻസ് IR ആക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളല്ല, സയന്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വാട്ടർ, അമോണിയ, മീഥേൻ ഇവരൊക്കെ IR ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ വൈബ്രേഷൻ ടു ബി ഇൻഫ്രാറെഡ് ആക്റ്റീവ്. Now, I already told that a molecule is like a spring, a molecular vibration in which all the atoms oscillate with the same frequency and pass through the equilibrium position simultaneously is called a normal mode of vibration or a fundamental mode of vibration. Two kinds of fundamental vibrations can be considered for molecules. One is the stretching and the other is bending. A stretching vibration is a vibration along the bond axis such that the interatomic distance is increasing or decreasing. That is, there is a change in bond length. And stretching vibrations can be of two types, symmetrical stretching and asymmetrical stretching. Symmetrical stretching is a type of stretching in which both bonds elongate in the സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ബോൺസും പുറത്തേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത് പുറത്തേക്ക്, അത് ഞാൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുമ്പോ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാമ, ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നില്ല, അത് ആ സമയമാകുമ്പോ കാണിച്ചു തരാം. അസിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പുറത്തേക്കാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റേ ആറ്റം അകത്തേക്കായിരിക്കും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക. ഇത് എന്താ പറയാ, ഒരെണ്ണം ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുമ്പോൾ മറ്റത് പുറത്തേക്ക് വലിയും. സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ്ങിലാണെങ്കിൽ രണ്ടും പുറത്തേക്ക് വലിയുന്നു. അങ്ങനത്തെ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ മോളിക്യൂൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പിന്നീട് കൂടുതലായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി. സ്ട്രെച്ചിങ് വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഇന്റർ ആറ്റോമിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ്, അതിനെയാണ് സ്ട്രെച്ചിങ് വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ബെൻഡിങ് വൈബ്രേഷൻ ആണ്. ബെൻഡിങ് വൈബ്രേഷൻ ഇസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് there occurs a change in the bond angle, that is the positions of the atoms change relative to their original bond axis. അതായത് ബോണ്ട് ആംഗിളിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബെൻഡിങ് വൈബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും. ലൈൻ ഓഫ് ബോണ്ടിലല്ല വരിക, ബോണ്ട് ആംഗിളിലാണ് വ്യത്യാസം വരിക. ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. there are two types of bending vibration, in plane bendingും ഔട്ട് പ്ലെയിൻ ബെൻഡിങ്ങും. അതിന് തന്നെ പിന്നെയും എന്താ പറയാ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. സിസറിങ്, റോക്കിങ്ങും. ഔട്ട് പ്ലെയിൻ ബെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ വാഗിങ്ങും ട്വിസ്റ്റിങ്ങും. അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇൻപ്ലെയിൻഡ് ബെൻഡിങ് കൂടുതലായിട്ട് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് ഇൻപ്ലെയിൻ ബെൻഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ബെൻഡിങ് നടക്കുന്നത്. സിസറിങ് ഈ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ദിസ് ആൻ ഇൻപ്ലെയിൻ ബോണ്ട് ആംഗിൾസ് ആർ ഡിക്രീസിങ്. അതായത് ഇത് മീഥേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾ ആണ്. അതിൽ ഹൈഡ്രജനും ഇങ്ങോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ചെറുതായിട്ട് കുറയും. ആ ചെറുതായി കുറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സിസറിങ് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്ത റോക്കിംഗ് ആണ്. ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ. ബോണ്ട് ആംഗിൾ കാര്യമായ വ്യത്യാസം വരില്ല. മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ്. അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പുറത്തേക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബോണ്ട് ആംഗിളിൽ കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസം വരില്ല. നേരത്തെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും. അതാണ് റോക്കിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത. The various stretching and bending vibrations occur at a certain quantized frequencies. An absorption of a quantum of radiation in the infrared region having a frequency equal to the characteristic frequency of a vibration increases the amplitude of that vibration and raises the molecule to a higher vibrational level. The spectra arising from such absorptions causing vibrational transitions are called vibrational spectra or infrared spectra. ഇങ്ങനത്തെ വൈബ്രേഷൻസ്, സ്ട്രെച്ചിങ്ങും ബെൻഡിങ്ങും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്യുവർ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് സംഭവിക്കില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സോൾവെന്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. സോൾവെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര കാണിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്ര മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷന്റെ കൂടെ തന്നെ റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷനും വരും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, വൈബ്രേഷണൽ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര. പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എന്താ പറയുക മോളിക്യൂളിനെ കുറിച്ച് പഠനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡ് സ്പെക്ട്ര എടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. അപ്പൊ ഇൻഫ്രാറെഡ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസും ഇൻആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസും ഏതാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ്. പല ജാതി വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ച് സ്ട്രെച്ചിങ്ങും ബെൻഡിങ്ങും വൈബ്രേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഒരു ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വൺ നോർമൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനേ ഉള്ളൂ. അത് ബോണ്ട് ആക്സിസിലൂടെ ഉള്ള വൈബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും. ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ HCl പോലുള്ള മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിസിൽ മാത്രമാണ് അതിന് ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ, വൈബ്രേഷൻ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ്, രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ആറ്റമുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി തരത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് വരാവുന്നതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീനിയർ പോളി ആറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ 3n-5 വൈബ്രേഷൻസ് സാധ്യമാണ്. പക്ഷെ നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ 3-6 നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡയാറ്റോമിക് molecule can have only one normal mode of vibration and this takes place along its bond axis. But polyatomic molecules can have more. For example, a linear molecule has 3n-5 vibrations and a non-linear molecule has 3n-6 normal modes of vibration, where n is the number of atoms in the molecules. ഇപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ്, ലീനിയർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ലീനിയർ ആണെന്ന് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലീനിയർ മോളിക്യൂളിന് 3n-5 ആണ്. 3n-5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ്. അപ്പൊ 3 ആറ്റം ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 3 × 3 - 5. 3 × 3 9.
9 മൈനസ് 5. അപ്പൊ 4 നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷന് ആർക്കുണ്ടാവും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ്? 4 മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ. ഒരെണ്ണം സ്ട്രെച്ചിങ് ആയിരിക്കും, വേറെ കുറച്ച് ബെൻഡിങ് ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.